Assalamu aleykum alatolu kalın jurt. Ақтаңдай қайра башталдың қан демесе жайынық. Көрсетуді бүгінгі балдар көмекөйді кермекші. Gödünde bolğun köpsüz var anı kalkıman aytı bermekçi. Kalayık üçün ақтаңдайдан бүгүnkü көрсөtü tuyak kadimkin akının. Oşonun tuylagan dalay ırların akınдар бүгін termekçi. Ağay aytı bermekçi. Andan amansın garbı barıngar. Aytılı tuyak kırçının aytılat dalay saptarı. An demese kabıllal canıma gelgen konoktur. Bugün konok bolsa barısın ertengi bolçu jomoktur. Mınan koşmu da kadimke til jagından elimde. Oşol prorektor ağabız Oljoboy ağam baş bolup. Şakirtlerim bu yerde Töröbay Kuday bergen bu yerden İlyasım töş bolup. Basıp gelgen doy çağınar. Buyursa arbayın odarılı valat deyim. Kadimki tuyak atanın uzana versin doy saparın. Uşunday ақтаңдайдан tuğandar biraz uyuşturgan karaçı. Akındın oşoldoy ölürüm kalkıman aytıp jatamın. Kırgızda dalay ır çötkün kamman astın canında. Bir kesten kıramanday ırçılar geçegi toktogul meden kalıgul. Oğluyalar kur çötkün barpakındar baş bolup. Kançalagan karaçı gödünde tolgun önörü. Andebese tuğandara aytulu tuya kırçınına azırak bayan kılı bereli. Assalamu aleykum. Ağayını tuğandar, dağı bir jol amandaşıp alalık. Urmatlı konuklar, hoş gelipsizler. Muna Oş Mamleketlik Üniversitetinin mamleketlik til boyunca prorektoru, pedagogika ilimlerinin kandidatı Oljoboy Şайымкулов ağayыбыз. Muna bizden janыбызda ошондой эле ақтаңдай акындар ордосундагы bizden talanttуу жаш төкмөлөрүбүз келген İlyas Эргешев. Oşonda öyle en jaş bizden balapan buyursa el jurtubuz бүгүн görüp, önörüne bağa verip, anan gelecekte akbata verip uşunday jaşlarыбыз ösüp çıgat. Kuday bergen degen bizden balabız gelip olturat. Anan uşul tuyak ırçının ötkön жылы bizden Kırgız el akını oşol mezgilde Kırgız Respublikasının Mamleketlik Til Komissiyasının töragası bolup turgan marhum Egenberdi ağabız uyuşturup tuyak ırçının 160 жылдык marekesi ötkön эле. Oşol marekede tökmakındardın içinden aytışta 2-nji orun algan. Köp жерlerde baş baygeni berbey, 1-nji orundарды berbey kelgen talanttуу tökmö Төрөбай Арзыбаевтар келип олтурат. Hoş gelipsizler. Agay, anda uşul biz ötkön жылкыга bir kayrılıp artıbızga sarasep sala keteli. Kırgız elibizde dalay uşul çeçenler çıkkan, tökmölөр çıkkan degендей азырлыгырда айтылып өткөндөй ошол Хамманастын жанында Ырамандын ырчуулу баш болуп, андан кийинки Арыстанбек, Калыгулдар, Токтогул аталарыбыз, Жеңгижок аталарыбыз, ошолор менен эле бирге Жеңгижок менен теңдештесек biz жаңылбайбыз. 160 жылдык мааракеси өткөн 2016 жылы мамлекеттик деңгээлде белгиленип, өзүнүн туулуп өскөн Кадамжай жергесинин Майдан айылында ошол чоң иш-чара белгиленди. Ошол белгиленген маалда биздин Кыргыз эл акыны мархум Егенберди агабыз өзү уюштуруп, өзү башында туруп, Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясы биздин президентибиздин атайын ошол бекиткен жарылыгы менен мамлекеттик иш-чара өттү. Адегенде ошол туyak ырчынын туугандары, жердештери, ошол жердеги өнөрпоздор туyak жөнүндө азын улак туяктын ким экендигин ошол жерде эл журтубузга көрсөттүлөр. Азыраак ошодон көрөлүк, анан
биздин ошол Эгемберди агабыздын сөзүн угуп алалык, андан кийин маекке өтөлүк. Aylanayın elim. Jaratkan bizge de bala verdi. Uçuğuzdu kuru koymadı. Nazarımdın tuyağın uğlagan uğul bolsun. Atın tuyak dep koyalı. Elimdi keregine jaragan uğul bolsun. O babışka, el uğulu bolsun, ömürlü, ırıskılı bolup, atenesinin baktısına var bolsun. Elibizin aksakalları, baybiçileri de bata birsin deyim. Eng жақсы болады. Bizim nevremizge akbata berinizler. Atandın ıyık tuğusu bol, enengdin süyük tüğüsü bol, halkına kadırın artkan, martabası büyük kişi bol. Tukumun yurttan aşıp, tuğganın kanat bolsun, yetim çöl yaşağın, tatpa joktun azabın, bilek tüydün güçlü bol, batır bolsun jölök bol, el manayın kötörgön, sen oluya ırçı bol. Korom kıktığı olsun, konuşun ıktığı olsun, caylığım çöktüğü olsun, can canın köktüğü olsun. Uluğunu sıylap cetik bol, küçüğü ömür şerif bol, Afgan sunun şarı bol, oğurluğa darı bol, opol toğdoy tarı bol. Ылайым небереңер өмүрлүү болсун, эл уулуу болсун, жараткандын сүйүткөнү чын болсун. Амин. Мезгил учкан куштай өтүп, баягы наристе туяк. Чүкө ойнойлу. Бизде чүкө жок да. А менде чүкө бар. Ошону ойнойлу. Бирге ойнойлу. Кимдин чүкөсү ууру жүрсө, ошол малды тосуп келет. Мен чүкөм басир түштү. Ал эми сен ташта. Менин чүкөм ууру түштү. А меники хан болду. Abdыкайым, senin çükön uğru düştü. Var emin sen maldı tosup gel. Abdыкайым kelgençe biz kiçine el salıp alalı. Eymadı mı? El salıp alalı. Dostlar uktap kalıptır. Ben de biraz yatıp dem alayınca. Aldar, turgula. Uktap kalıpız. Maldarыбыз kana? Abdan жақшы. Балдар, мен bir түш көрдім. Түшімді bir kapı buğdaydı. Жеп алыпмын. Sen анда төкмө акын болот турбайсың бы? Силер түш көрдүңөр бü? Оба, мен түш көрдüm. Мен түшүмдө намаз окуп жаткан экенмин. Sen чоң эшен молдо болот окшойсуң го? Sen özüңчө түш көрдүңбү? Men özümdü bilem, men çoğun usta bulum. Dostlar, düşübüz can emez. Bulayım düşübüz onundan çıksın. Oy! Keşla girip gitti. Baydın malın üyge aydaylı. Kettik. Tuyak öz zamanın akını bolup durgan. Al, келечекти көрө билген, өзгөчөлүгү менен айырмаланып турган. Кокой хандыгына кызмат кылып турган элди бир калыпта кармаган Садыр миңбашы ушул даранын бийи болуп турган. Ал Пум айылында болгон аш тойго чакырылып сыйда. Туяк ырчы жөнүндө да эл оозундагы аңсыз кептер баамдап назар салып турган. Ашка келген эл туякты чакырып бизге ырда берсин дешет. Туяк элдин сөзүн таштабай, eli жерге келип өзүнүн ырларынан айтып берет. Ey
adamzatqa emne üçün teң bolbodun zamana, kök asmanday jayılıp keng bolbodun zamana, so adamdan oru köp em bolbodun zamana, жалгыз жарым жардыга dem bolbodun zamana, eşiginde echki jok elеңдеген көбөйдү. Biröylerdin biröge tukurgandar köbeydi, kamçı karma bimin dep kuturgandar köbeydi, жалгыз sözdü şıkırıp uçurgandar köbeydi, biröylerdin akısın cep ketkendir köbeydi, öz yolunda barassan but tepkendir köbeydi, jatkandardın bardığın unutkanдар köbeydi, öz imanın özleri kurutkanдар köbeydi, aba jetpey yaptıgıp kımıkkanдар köbeydi, bara beri uşintip ne bolosun zamana, ayık bakan balege ye bolosun zamana, attan düşüp salpakta jö bolosun zamana, boz çöldögü tentigen çö bolosun zamana, ayday yüzden ayrılıp kö bolosun zamana. Ulayım, Kuday Taala çelerdim kalıganыңарды bersin. Babamızga uşunday kızmat kılgan adamlardan örkünü össün. Bir uşunday eltin atın, жердин атын Kırgızda aytat, bir gülük çıkarat, je bir ırçı çıkarat, je bolbosa bir sulu kız çıkarat dep. Bizden bugün Hadamlı rayonunun Batken oblastının атын bütün respublikaga Tuyak degen ulu akıl çıkarıp jatat. Oşol üçündagi olunurların jatlaşımız gerek, okuşumuz gerek, үйrönüşümüz gerek, jana muğundan muğunga ötkörüp berişimiz gerek. Irdagallarında talip tarbiya, jakşılık, gıyban, barçılık, Allah'a işelü, bir Allah degenlerin tuyak uagında bir gün sağırdan keçke ırda çeken. Bunday degen ırdı ırdaş üçün alda oroşan bir ulu Kuday Taala bergen ilim, Kuday Taala bergen ulu hasiyet, talant bolgonduktan gana oşontip ırdagan. Мына кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер өткөн 2016 жылы тарых маданият жылында өзгөчө ошол жылы биздин Туяк ырчыбыздагы кайрадан экинчи өмүрү элибизге жарк этип, ошол чыгармачылыгы бир элибизде даңазаланды эле. Бүгүн биз кайрадан ошол эл журтубуздун эсине салып турабыз. Анда сөз куруу болбосун, ошол мезгилде эл журтка иш-чарага катышып, анан Туяктын чыгармаларындагы өзгөчө саресеп салып, өзүнүн бир бүгүн көрсөтүүгө салымын кошуп келген агайыбыздан кеп баштайлык. Агай, эми Туяк ырчы жөнүндө, жалпы эле ошо кыргыз журтчубузда өткөн канчалаган залкарлар жөнүндө өзүңүз ошол билим тармагында, айрыкча өнөр тармагында өзүңүздүн акылыңыз менен саресеп салып, кыргыздын жараны катары өзүнчө бир өнөргө баа берип келатасыз. Эми сизден угалык Туяк жөнүндө. Эми Туяк ырчы өзү буга чейин бизге белгисиз болчу да. Туяк ырчы жөнүндө маалымат жок эле. Анан ошол Кыргыз Республикасынын эл акыны ошол азыр сиз эскергендей маркум Эгемберди Эрматовдун демилгеси менен, көп жылдык изилдөөсү менен мына ушул кишинин ырлар жыйнагы топтолуп, ал киши жөнүндө биздин акыныбыз ыр жазып, драма жазып, анан аны атайын Кыргыз Республикасындагы мына белгилүү театрларга койдуруп, ушул Туяк ырчынын ким экендигин, кандай акын болгондугун даңазалады да. Анан Туяк ырчы өзү дагы жаш кезинде ырларын ырдап кеткен экен ошол чыгармачылыгында. Мындай деген ыры бар экен: өмүрүм өтүп баратат, карарган доол куюнда, артымда калбайт өңдөнөт, жол эмес жалгыз чыйырда деп арман кылган экен. Ошол арманын ошол 150 жылдан кийин, 150 жыл, 160 жылдан кийин анан ошону ишке ашырган ошол Эгемберди Эрматов болду да. Бул бир жагы, экинчи жагы мына Туяк ырчы өзү туулуп өскөн мезгилинде ошол Туяк ырчы жашаган доор акындар чыгармачылыгынын бир бийиктигине чыгып турган мезгил болгон да. Муну мен эмне менен айткым келет, себеби дегенде мына ошол учурдагы Арыстанбек, Жеңи Жок,
Токтогул, Барпы, Ботобай ырчы жөнүндө, Каража Калмырза жөнүндө мына ушулардын мезгилинде жашап, ушулар менен мындай бир чыгармачылык байланышта жүргөндүгү, ал акындын чоң бир бийиктикке, өнөрдүн бийик сересине чыкканга чоң мындай бир неме болгон деп ойлойм да, түрткү берген деп ойлойм. Анан экинчиден бул Молдонияз. Молдонияз өзү ошол экөө мындай алып караганда чыгармачылык терең байланышта болгон болуш керек. Себеби дегенде бир мезгилде, бир учурда, бир өрөөндө жайгашып, ырдашып жүрөт. Анан ырларынын дагы, чыгармачылыгынын дагы, тематикалык жактан дагы үндөшүп тургандыгы экөөнүн бири-бирине болгон таасири. Анан дагы айтат элем, бул өзү ичкилик урууларынын акындарынын ырлары бир аз өзгөчө, башкача да, өзгөчө бир мындай бир немени талап кылат. Ошону бир атайын изилдеш керек деген ойдомун да. Себеби дегенде бул бир эле ушул неме эмес, бул мына бул жалпы түрк элдеринин маданий очокторунан мындай бир неме алган, азык алган акындар деп айтсак болот да. Мисалы бул жөнүндө Кадыркул Даутов Барпын изилдеп келе жатып, анан ичкилик ырлары жөнүндө абдан сонун айткан да. Ичкилик урууларындагы ырлар, анын ичиндеги сүй ырлары, анын ичиндеги башка таптакыр мындай бир тоолук кыргыздардын ырларынан бир топ айырмаланып тура тургандыгы жөнүндө сөз кылган. Эң жакшы. Мына ошол сиз аябай туяк ырчы жөнүндө так, даана айтып бердиңиз. Сөзүбүз куру болбосун, биздин эң кенжебизден баштайлык. Баягы кары келсе ашка, жаш келсе ишке деп кыргыз элибизде бир накыл кеп бар да. Туяк ырчыга ошол Алла Таала тараптан берген бул чоң өнөр, белек болуш керек. Кудай бердинден угалык, бир Алла деген чыгармасы. Эй, байыркыдан калган кеп, баракка салып бир келет, эскилерден калган кеп, элекке салып беленет. Эй, жан-жаны бар барына жайды берген бир Алла, тегиз чачып ырыскы, жанды берген бир Алла. Асмандагы күн менен айды берген бир Алла, булташкан ак дүйнөдө кубандырат бир азга, кайгы берген бир Алла. Акып жаткан күркүрөп, өмүр берген бир Алла, өмүрүңдүң өтө деп көңүл берген бир Алла. Пешенеңе мерими тиип турган бир Алла, соолубастан түбөлүк ийип турган бир Алла, бассаң турсаң адамга сооп кыл деп ар качан айтып турган бир Алла. Алла Таала өз колдосун деп айталык, чыгармачылык ийгилик болсун. Ага, эми мына сиз ушул туяктын чыгармачылыгы, туяктын чыккан китебинде ар бирин барактап, өзүнчө бир салыштырып көрдүңүз да, дагы кайсы ушул туяктын бир учурларына, берки акындар менен өзгөчөлүгүнө дагы кайсыларды баамдай алдыңыз да? Эми туякты эле ошондой эле, мисалы Арыстанбекке окшогон, Токтогулга окшогон, Жеңижекке окшогон, Барпыга окшогон чоң бир бийиктикке чыга алган акын экендиги анын ырларынан көрүнүп турат да, ырларынан көрүнүп турат. Мисалы анын балалыгым калган жер деген ырында момунтип эскерип атат да. Улары тоодон ышкырат, кийиги жуушап бышкырат. Күнгөйүндө жаз ойноп, тескейинде кыш турат дейт. Кара жаңжал ичинде кекилиги сайраган, кундуз кайыр кийик от, кымыздыгы жайнаган. Көбүргөнү көңүлдөн капалыкты айдаган, бейиштей болуп тим жатат, мемиреп бейпил айланаң дейт. Мына ушул өзүнүн туулган жери жөнүндө, анын кооздугу, албетте анын шараккан суулары жөнүндө, сууларынын дарлыгы жөнүндө абдан бир мындай бир мыкты ырдаган. Бул деген мындай алып караганда профессионал акындардын чыгармачылыгына жакын ырдалган ыр дегенге болот да. Себеби жамакчы акындарга окшоп бир орунсуз кайталоолорду жок бул жерде. Бул жерде ар бир сабында бир ой жаткандыгын, кандай жаңы ой туруп жаткан, анан сөз тандоо чеберчилигине дагы
туягырчы мындай бир маани берип, сөзгө маани берип калган, өзүнчө эле бир мындай бир куюлуштуруп шарактатып ырдай бербей турган акындык бийик деңгээлге чыгып калгандыгы өзүнөн өзү көрүнүп турат да. Себеби мына анын ушул эле балалыгым калган жер деген ырында. Анан дагы бир ырында мынтип айтып атпайбы? Кызытып турган ышкымды ырдын кенин тапкамын. Оозумду ачсам төгүлгөн, ойдун кенин тапкамын. Оюн зоокту ырырдап, ордолуу болгон калкыма ого бетер жаккамын. Сай-сайда аккан булактын шылдырынан алгамын. Ошол үчүн туяктын таңдайынан чаң чыгат. Куюлушкан ырынан алоолонгон шам чыгат. Күрпүлдөгөн дайрадай кирип турган кезегим, эртең эмне болорун билип турган кезегим. Демек, мына сөз тандоо деп атпайбызбы биз? Азыр акындарда ушул сөз тандоо маселеси бир топ мындай бир кыйынчылыкты туудурган нерсе да. Себеби баягындай турбайбы, келбейби, болбойбу деген эле сөздөрдү айтып, акындар уйкаштык түзүп, анан ойго маани бербестен сөз кубалап кеткен учурлар көбүрөөк болот да. Эң туура айтасыз. Ал эми бул жерде ар бир сабында бир ойдон экинчи ойго өтүүдө акын өзүнө ылайыктуу сөздөрдү таап, уйкаштыкта таап ырдагандыгы билинип турат да. Бул акындын башка адамдардан айырмачылыгы. Мисалы дагы айтан, мына күрпүлдөгөн дайрадай кирип турган кезегим дейт. Күрпүлдөгөн дайрадай кирип турган кезегим. Эртең эмне болорун билип турган кезегим дейт. Демек, күрпүлдөгөн дайрадай кирип турган кезегим деп атат. Демек, акын өзүнүн чыгармачылыгына, чыгармачылыктын бийик деңгээлине чыккандыгына өзүнө өзү ишеним арткан мезгил. Баа берип турат. Баа берип. Эң туура айтасыз. Себеп дегенде мына бизде көп акындарыбызды окуп келсек, же болбосо ошолордун ырларын ырдай келсек, маселен Калыгул Олия, Токтогул Олия деп келебиз. Алардын айткандары таамай ушул мезгилде айтылып жүрөт. Ошол сыңар эле бул дагы мына туяктын айткан сөздөрүнүн ар бири өзүнөн бир сөздөн экинчи сөзү өзгөчө, бирок өтө терең ой жаткандыгы мына сиздин азыр айткан эмелериңизден ар бир саптардан бул так далил болуп турат. Тиги биздин Кудайберди дабадыбы? Бир Алла деп. Анан кийин мына маселен сиз буга да кайрылсаңыз керек, китебини биз карап турсак, акыры заман болгондо уулуң кетет урумга, кызың кетет кырымга. Мингениң темир ат болот, окуганың кат болот, береке кетип үйүнөн агыйны тууган жат болот. Жокчулук келип жылоолоп, загыран аның кант болот. Аялың укпай сөзүңдү, бетиңе кайра дап коет, ыймандан чыгып, кары жаш ыдыраган чак болот дегендей бир нерселерди айтып кетип атат да. Эми ошондо эми салыштырып сиз караган чыгарсыз. Мисалы үчүн Токтогул менен, Барпы менен, же болбосо ошол Калыгул, же Каражак Халмырзадан бул эми туяк ырчынды бир бөлүп өзгөчө кароого болобу? Мына эртең эмне болорун билип турган кезегим деп атпайбы? Өзү адамзатка өзү эртең эмне болорун бардык эле адамдарга билип туруу кыйын да. Эртең эмне болорун каяктан билесиз? Ал эми ошол эртең эмне болорун билип турган кезегим деген бул ошол чыгармачылыгынын ташкындап, чыгармачылыгын гүлдөп турган мезгилинде акындар ошол ойлорду жазышкан. Ал Осмонов дагы мынтип жазып жиберген жери бар. Керек болсо чебердигим жетишет, дөңгөчкө жан, балыкка тил бере алам деп. Ушунчалык өзүнө чексиз ишеним болгон да. Бул өзү акындык дүйнөдө эле эмес, бул өзү чыгармачылык дүйнөдө ошондой нерселер кезиген. Булардын баягындай биз билбеген, биз туйбаган карапайым адамдарга белгисиз үчүнчү дүйнөгө кирип кеткен, баягы азыркы тил менен айтканда транска кирип кетет дейбизби? Булар өздөрүн унутуп чыгармачылыкка келгенде. Өздөрүн такыр унутуп, ошол чыгарма менен жашап, чыгарма менен гана өмүр сүрүп, анан кийинки дүйнөгө, биз жашап аткан дүйнөгө кайрылып келишет да деген ойдон. Акыр заманга келгенде, албетте эми акыр заман темасы, замана темасынын өзүнчө бир чоң мектеби болгон. Мисалы ошол
Бул бизде эле эмес, бул кыргыз адабиятында эле эмес. Бул жалпы ушул түрк адабиятында жалпы эле нары фарс адабиятынан бери келе жаткан өзүнчө бир салт болгон да. Ошол салтты улагандардын бири Калыгул. Ошол салтта ырдагандардын бири мына бүгүнкү Туягырчы экен. Туягырчы ошол сиз азыр окуган ырларында, мына акыр заман жөнүндө айткан ырларында айтылып атпайбы? Акыр заман эртең эмне болот? Заман эмне болот? Эртең кантип жашайбыз? Кандай заман келет деген ой пикирлерди айтат. Мына мисалы ошол эле немеде айтып атпайбы? Мына акыр заман болордо уулуң кетет Урумга, кызың кетет Кырымга. Мингениң темир ат болот, окуганың кат болот дейт. Береке кетип үйүңдөн агайын тууган жат болот. Бозомук боп-боз тумандай, болумсуз заман кыйнадың. Ботодой боздоп заргакшап, борумду езип ыйладым. Адамзатка эмне үчүн тең болбодуң замана дейт. Демек, ошол Калыгул Байыл айткан, ошол эле замана жөнүндө ырдаган акындардын өзүнүн бир бийиктиги болот деп ойлойм да. Замана жөнүндө бардык эле акындар ырдай албайт. Ооба. Ырдоого анын кудурет дармандары, арманы, чыгармачылык дарамети жетпейт да. Чыныгы акындык деңгээлдин бийик деңгээлине чыкканда гана ошол заман жөнүндө ырдаганга кудурети жетип калганды ырдашат. Туягырчы да ошондой деңгээлге, ошондой бийиктикке көтөрүлгөн акын деп айткым келип турат. Кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер бүгүн Актаңдай телекөрсөтүүсүндө айтылуу Туягырчы жөнүндө, Туяктын чыгармалары, Туяк негизи эле Туяк деген ким болгон, ушу бир аз маалымат алып жатасыздар. Анда биз кайрадан эле ошол кеп кезегине келели. Агай, ушул мына ашыгылык ырларын баамдап көрдүңүзбү? Туяктын ашыгылык ырларына кандай бир сар эсеп салдыңыз? Эми мен эми чоң мындай бир адабият изилдөөчү эмесмин. Бирок Туяктын ырларын окурмандык оюмду гана айткым келип турат. Чын эле Туяктын сүй ырлары да, сүй ырлары кадимки эле ошол барпын ырларына үндөш. Ошол саптар кадимкидей барпынын ошол мөлмөлү болобу, буракчаны болобу, ноодайымы болобу, ошолордун деңгээлинде эле ырдалган ыр экендигин, эми андан эч кем калышпаган, ат салыша турган ырлардын бири экендиги. Мисалы мен мына барпынын неменин Туяктын моллайым деген ырынан үзүндү окуп берейин. Жүзүм болуп төгүлгөн көзүң сулуу моллайым. Көзүңдөн да мөлтүрөп өзүң сулуу моллайым. Сымап кылып эриткен сөзүң сулуу моллайым. Парчадан кийген көйнөгүң, парпыраган мөлмөлүм. Паргананын ичинен пәридай сендей көрбөдүм. Пайың болуп калсамчы, келгенче башка бир өлүм деп жазыптыр. Эми сүйүрлардын мындан ашкан сөз жок да, чынын айтканда. Чындыгында моллайымдын ушунчалык бир сулуулугун мындан ашык ырдап, анын ушундай бир сурууларын карайсызбы? Парпыраган мөлөн, парчадан көйнөк кийген көйнөгүң деп. Эми парчанын эмне экендигин биз билебиз. Эми жалтыраган ушундай бир сонун керемет кездеме да ал дагы. Кездемелердин эң көрктүүсү деп койсок болот. Ошону кийген кыздын, суйкалган сулуу кыздын парчадай болуп жаркырап басып келе жаткандыгын көргөн. Ак толгон деген ырында эшигиңдин алдына тытың болуп калсамчы, очогуңа от жаксам, түтүн болуп калсамчы, өзүң менен биригип бүтүн болуп калсамчы дейт. Босогодон кетпеген итиң болуп калсамчы, жүрөгүңдү жүгүрткөн күчүң болуп калсамчы дейт. Мына караңыз, бул ашыгылыктын өзгөчө бир чоң кайрыктары менен чындап эле баягы барпы акын менен үндөшүп кеткени далилденип турат. Себеби барпыга салыштырмалуу бул бир аз улуураак болуп турат. 10 жаш улуу. Барпы 20 жаштай улуу. 20 жаштай улуу болуп атат. Себеби барпынын 130 жылдык мааракеси өттү, а бул кишинин 160 жылдыгы болуп атат. Демек, барпылар ошол жаңы акындыкка аралашып, элге таанымал болгондо бул киши бир топ эле жашка барып,
25-30 жаштын тегерек болуп жатат экөөнүн ортосунда. Тиги чыгармачылыгында айтылып атпайбы? Кайсыл жакка барып, кимдер менен кайсыл тараптар даганы, мисалы Анжиянга барган, Коконго баргандыгын, Өзгөнгө баргандыгын, кыскасы ушул түштүк жерин бүтүндөй кыдырып, акындар менен жолугушуп, айтышып ырдагандыгы жөнүндө сөз кылат. Эми мындай да, бул Туяк ырчынын 17 ыры гана биздин бизге жетип келди да, жетип келди. Калган ырлары бизге жеткен жок да. Али ачыл элек, баягы. Мүмкүн эми эл билген дагы бир ырлары бардыр. Бирок бүгүнкү күндө 17 ыр. Акындар 17 ырдаган эмес. Акындар мүмкүн 170 ырдагандыр, андан да көп ырдагандыр. Эл ичинде эми баягы ал жерде көпчүлүгү балким мына бир кезде ошол жеңи жоктун, бир кезде биздин ошол эле мына Арстанбектин ырлары дагы катылып, өзү катып бир жерге катып койгон жерден кийин табылбадыбы, жанагы казып алып, ошол жерден бир инсан таап алып, анан кайра жарык көргөндөй, балким ошол жанагы Кудай Аркандын дооруна туш болобу, жана Кокон кандыгына туш болуп, ошол жерде бул биз билебиз, ошо китептен окуп, тарыхына кичине салыштырып көргөнүбүздө, Туяк ырчага дагы басым жасалып, кээ бир жерде бул ачык ырдаган үчүн ырдатпай да жүргөн учурлар болгон. Эми ушул ашыгылыктан болуп калды, ушул жерде токтой туралык да. Мына Төрөбай Арзыбаевдин аткаруусунда анда кадимки ошол Туяктын Айшахан деген бир ыры бар экен, ошону да угуп көрөлү анда. Уйгурдун Таштанбек аттуу байы Чоңалай жергесине кадам жайдан көчүп калат. Жайлоого кетип атып, эрте жас мезгил экен, муздун жаракасына Айшахан аттуу келини түшүп кетет. Анан көчүп бара жаткан чогулган эл аркан жипти улап Айшаханды тартып алат. Муздун жаракасынан чыгарган Айшахан ийектери кылтырап үшүп турган чагында Таштанбек бай жайлоого жеткенде бир улак союп да Кудай кылбай коюптур. Ошону көрүп турган Туяк атабыз мага ырдаган экен. Менимче комуздап ушинтип ырдаса керек, мен оон жаздым да эми. Атаң колдо пир болуп, аңдан чыктың Айшахан. Жет атаң колдо пир болуп, жерден чыктың Айшахан. Муз жарыгы көбүргө түшүп чыктың Айшахан. Эектериң калчылдап, үшүп бара чыктың Айшахан. Үшүп бара чыктың Айшахан. Кирик чыктың Айшахан, муз жарыгы көй капка түшүп чыктың Айшахан. Азада боюң титиреп, үшүп чыктың Айшахан. Өмүр узун бар экен, кирик бара чыктың Айшахан, кирик бара чыктың Айшахан. Жар болуп, аңдан чыктың Айшахан. Кирүүң адам барбаган, көрдөн чыктың Айшахан. Жан алгычтың колунан кирик чыктың Айшахан. Өмүр суң бар экен, көрүп чыктың Айшахан. О дүйнөнүн эшигин көрүп бара чыктың Айшахан, көрүп бара чыктың Айшахан. Айшаханды мастығы, келінім керек чықты деп, бір улақ сойып қойбаған Таштанбек байдың пастығы. Құдайы қылбай қойсөле, дүйнөсүң аты ашып таштығы. Же болбосо мурунтан Айшахандай, 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 Ayşakan, 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 Ayşakan,
тастығы, ішінде беле қастығың деп тояға тоғыздырған екен. Мына эми баягы бул дагы туяктын болгон байлар бийлерге кембагал менен мартка же болбосо байдын ортосундагы бир кандайдыр бир ажырымды же болбосо адамга болгон мамиленин дагы туяк бул жерде ырында ырдап атпайбы? Өзүнүн келинине кандай мамиле жасаганын айтып атат да. Ага эми дагы эмнелерди кошумчалайсыз? Эми ушуга эле кошумча ошол мына бул туяк ырчы деле ошол мезгилдин ырчысы болгон да, мезгилдин замандын ырчысы болгон деп айтар элем. Себеби эмне үчүн андай сөздү колдонуп атабыз? Себеби дегенде бул киши деле байларды мактап, даткаларды мактап ырдаган. Кезинде ырдаган. Мисалы анын Ташбек датка деген ыры жүрөт мына. Кожа ажы деген деле ажыга барышты деле белгилүү бир байлар барган да ажыга деле. Анан элдин баары эле ажыга барган мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Ал эми мына мисалы ошол учурда Молдонияз Алымкул аталык жөнүндө, Курманжан датка жөнүндө ырдап атат. Ошондой эле бул киши деле ошол миң башлардын, ажылардын жанында, даткалардын жанында ошолорду мактап, Когон хандыгына барып, Кудаяр хандын ордосунда ырдап, ал жерден мындай бир сыйлык алып жүргөн акын. Бирок буну таптакыр эшик ырчы дегенге да болбойт. Себеби ал бүтүндөй дүйнөнүн немеси болуп кеткен, кулу болуп калган эмес да. Себеби ошол өзүнө көргөн нерсени ушундай ташка тамга баскандай кылып так көргөнүн көргөндөй кимди болбосун бетине айткандыгы ал кишинин акырында ошол өзүнүн жанын кыйганга чейин алып барган да. Ал себеби дегенде ошол жердеги өзүнүн туугандарын тукуруп коюп туруп аны өлтүртүп атпайбы? Байлар атайын баягындай эл алдында ашкерлеп койгондугу үчүн, чындыкты бетке айтып койгондугу үчүн анан көрө албай, туякты анан өзүнүн туугандарына алып келдиртип, алдап, ачка ушкаштырып бара жатып, анан кийин мойнуна сыйыртмак салып, атка сүйрөтүп өлтүрүп койгондугу жөнүндө сөз кетип атат да. Эми мунун канчалык деңгээлде немес экенин мен билбейм, бирок элдин ичинде ошондой аңыз кеп айтылып жүрөт. Эми дагы айтарым, туяк ырчынын изилдей турган эми буга бир чоң ошол акындар чыгармачылыгын изилдеген бир жакшы адистердин колуна тийсе, ошолор тереңирээк атса, мисалы мына биз Барпыны анча-мынча билбейт элек. Барпынын чыгармачылыгы жөнүндө, анын чыгармачылыгынын чыгыш адабиятынан таасирленген акын экендигин биз билбейт элек. Кадыркул Даутов анын бардыгын изилдеп. Түмөнбай Байзаков, Кадыркул Даутовдор, а дегенде Түмөнбай ата жанында жүргөн да. Түмөнбай ата жанында жүрүп, ал мындай бир чыгармачылыгынын кагаз бетине түшүрүлүп калышына чоң салым кошкон болсо, анын чыгармачылыгынын бийиктигин, көркөмдүк бийиктиктерин, Барпынын чыныгы чыгармачылык көркөмдүк деңгээлин Кадыркул Даутов ачып кетти анын. Ошондой чоң адабиятчыларга бул кишинин чыгармачылыгы тийсе, колуна тийсе, анан ошол кишилер бул кишинин акындар чыгармачылыгындагы ордун мындай таразалап берет го деген ойдомун да. Эң туура, мына бүгүн биздин Актаңдай телекөрсөтүүсүнө келип, өзүңүздөрдүн баягы болгон мүмкүнчүлүктү, анан кийин жигиттерибиз ушул чыгармаларга кайрылып, сиз болсо агай азын-оолак ушул талдап, өзүңүздүн ошол жанагы жеке инсан катары көз карашыңызды билдирип бердиңиз. Албетте биз ойлойбуз, туяктын жанагы бизге жеткен 18 чыгармасы болсо, дагы эл ичинде балким катылып жаткан болсо, ушул телекөрсөтүү аркылуу биздин ушул жалпы эле коомчулукка айта кетерибиз. Эгерде кимдир бирөөнүн үйүндө туяктын чыгармалары жүргөн болсо, биз менен байланышып, же туугандар менен байланышып, кайра жаңыртып алып чыксаңыздар, демек туяк атанын арбайы да ыраазы болор эле деген ой. Ал эми ушул көрсөтүүдө пайдаланып, мен сиздерге чыгармачыл ийгилик каалоо менен бирге маркум биздин Эгемберди агайыбыз менен акыркы ушул бир сүйлөшүү болуп калды. Ушундай мага аябай чоң таасир калтырды ал сүйлөшкөнүбүз. Ошондо Абдывали, туякты мен сага тапшырдым,
буйруса чыгарасың деген сөзүн мен чындап эле баягы түшүнбөй калыпмын. Көрсө ал киши о дүйнөгө сапар алып, бизден кийин дагы балдар чыгарат дегендей бир чоң бизге тапшырма бергендей болуп кетти. Буйруса биз ал чыгармаларды элге жаңыртып чыгабыз. Ал биздин милдетибиз. Бүгүн эле ушуну менен чектелип калбайт. Буйруса Актаңдай телекөрсөсүндө далай жолу Туяктын чыгармалары жаңырат. Эл журтубузда жаштарыбыз бар, биз барбыз, буйруса алып чыгабыз. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрөрмандар, бүгүн Актаңдай телекөрсөсүндө айтылуу төкмө акын Туяк жөнүндө сөз козгодук. Буйруса дагы биздин чыгармаларыбыз уланат. Кийинки көрсөтүүлөрдө дагы биздин кыргыз элибиздеги залкарларга токтолобуз. Ушуну менен көрсөтүү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.